خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اس بات کے لیے کہ آپ ہمارے تمام میسیجز خداوند کے فضل سے جی سے دل لگا کر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور برکت پا رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہولی ویک مسیحوں کا چل رہا ہے۔ کھجوری اتوار کا پروگرام گزرا ہے، کل خداوند کے فضل سے جمعرات ہے، پاک شاہ کا پروگرام ہوگا، اس کے بعد یوم کفارہ یعنی گڈ فرائیڈے ہے، پھر عید قیامت المسیح کا پروگرام ہوگا۔ تو بائبل مقدس پڑھنے والے اور سننے والے اور اس انجیل سمجھنے والے، میرے دل میں یہ خواہش ہے، میری یہ بوجھ ہے کہ ہم انجیل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ انجیل کا دوسرا نام مسیح مصلوب ہے۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجہ کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے تقریروں یا حکمت کی اتنی ضرورت نہیں۔ کس چیز کا ارادہ میں نے کر لیا؟ کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا۔ یعنی مطلب ہے کہ اگر میں مسیح مصلوب کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تو سمجھو کہ خدا کا بھید میں نے تمہیں بتا دیا اور یہ میری کامیاب اور پوری منادی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ پولس کی طرح مسیح مصلوب کے سوا بے شک بہت سی باتیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم مسیح مصلوب کے بارے میں کچھ سیکھیں۔ میرا مطلب ہے کہ 2023 سال پہلے فلسطین کے اسرائیل کے ملک میں کلوری کے پہاڑ پر جو کچھ ہوا اور جس کو انجیل کا نام دیا گیا، جس کو خوشخبری کا یا گوسپل کا نام دیا گیا، اس کے بارے میں آج ہم کچھ باتیں کریں گے۔ بڑی سادہ سی بات ایک ذہن میں بٹھا لیں، بنی نوع انسان کا سب سے جو بڑا معاملہ ہے یا مسئلہ ہے وہ ہے گناہ۔ بے شک اور بھی انسان کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں۔ اگر ہم انسان کی فطرت کو دیکھیں تو انسان کی فطرت میں دو بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ روحانی کمزوری اس کی یہ ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے لیکن توبہ پر قائم نہیں رہتا، اور کئی دفعہ وہ توبہ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ یعنی مطلب ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ارادتاً اور کئی دفعہ غیر ارادی طور پر بھی۔ دوسری کمزوری انسان کی جسمانی کمزوری ہے، یعنی ہمارا یہ جو خدا نے بدن بنایا ہوا ہے اس کے اندر جسمانی طور پر بھی بڑی کمزوریاں ہیں۔ ہمیں بنانے والی جو کمپنی ہے یا فیکٹری ہے وہ تو خدا ہے۔ خدا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، اور خدا جانتا ہے کہ اس انسان کے اندر دو خامیاں یا دو کمزوریاں موجود ہیں۔ داؤد کہہ رہا تھا، کیوں جو جانتا ہے ساڈی آپ بناوٹ ساری، اور بڑے مٹی دے اسی اوے گلنا وساری۔ اس لیے تو کہتا ہے رحمت نال ہے بھریا ہویا پاک یہوہ سارا۔ وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ہم پر رحم کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہماری بناوٹ کو جانتا ہے۔ تو کیا خدا نے اس بناوٹ کو جس نے بنایا ہے اس کے ہاتھوں نے، اور وہ جانتا بھی ہے کہ ہماری دو کمزوریاں ہیں، تو کیا میرے خداوند نے اس کے لیے کوئی ایسا پروگرام نہیں بنایا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ 2023 سال پہلے جو کلوری کے پہاڑ پر کچھ ہوا ہے، بیسیکلی یہی تو چیز تھی، یہی خوشخبری ہے کہ خدائے وحد نے اس انسان کی ان دونوں بڑی کمزوریوں کا علاج کیا ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو بڑی سادگی سے سمجھ آئے گی۔ پطرس رسول جو میرے مسیح کے ساتھ
तकरीबन 3.5 साल रहा, अपने पहले खत के दूसरे बाब की 24वीं आयत में लिखता है मसीह मसलूब के बारे में, वो जो कलवरी के पहाड़ पर मसलूब हुआ था, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए, क्योंकि गुनाह इंसान की कमजोरी है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। और बात खत्म नहीं हुई। और उसी के मार खाने से, मसीह मसलूब के मार खाने से तुमने शफा पाई। पतरस आम खत लिख रहा है, आम दुनिया के लिए। अगर किसी को गुनाहों का प्रॉब्लम हो तो तुम्हारे गुनाह यीशु मसीह के बदन पर, अगर आपकी बीमारियों का प्रॉब्लम है तो उसके मार खाने से तुमने शफा पाई है। तो मतलब कहने का यह है भाई जी, यीशु मसीह ने कफारा तो दिया ही दिया, लेकिन कफारा देने से पहले मेरा खुदावंद मार खाते खाते सलीब तक पहुंचा है। और यह काम कहां से शुरू हुआ? गतसमनी बाग से मेरे यीशु ने मार खाना शुरू की है, और फिर सदर अदालत में, और फिर पिलातूस की अदालत में, और फिर हेरोदिस की अदालत में, और फिर दोबारा पिलातूस की अदालत में, और फिर सलीब उठाए हुए गलियों में मेरे खुदावंद ने मार खाई ताकि हम शफा पाए। बड़ा खूबसूरत किसी ने यह गीत बनाया हुआ है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। और ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है बीमारों के लिए। ये मसीह मसलूब की जो बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूं। आज मेरा मजमून यही है कि मैं आपको खुशखबरी के बारे में कुछ बता सकूं। इंसान की, बनी इंसान की मैं बात कर रहा हूं, मैं मसीहों की बात नहीं कर रहा। मैं रूए जमीन के हर इंसान के बारे में खुशखबरी की बात कर रहा हूं। ये किताब, मैं आपको पता ही है पाकिस्तान में हम रहते हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए हम और मज़हब के अंदर रहते हैं, और मज़हब की बातें हम सुनते रहते हैं, और उसके मुताबिक हम बोलते भी कई दफ़ा रहते हैं, तो सुनते तो रहते ही हैं। और कैसे हमारे और जो दूसरे भाई हैं वो कहते हैं कि जी वो तौरेत मूसा पर नाज़िल हुई, और उसके बाद वो कहते हैं कि ज़बूर जो था वो दाऊद पर नाज़िल हुआ, नबियों पर सहीफ़े नाज़िल हुए, और फिर वो कहते हैं मसीह के बारे में कि उस पर अंजील नाज़िल हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई अंजील किताब नहीं है जो मसीह पर नाज़िल हुई है। मसीह बज़ाते खुद अंजील है। मसीह कहीं चला गया तो अंजील चली गई, मसीह दुनिया में आ गया, अंजील दुनिया में आ गई। किसके लिए? क्या अंजील का मतलब होता है? खुशखबरी। मसीह बज़ाते खुद खुशखबरी है, बीमारों के लिए भी और गुनहगारों के लिए भी। और यही चीज तो खुदा ने खादमों को बताई है। दो ही तो खिदमतें हैं जो खादमों की हैं। पतरस कह रहा था इमाल की किताब के 7वें बाब में, जब शागिर्दों की बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशहूर रहेंगे। ये दो खिदमतें हैं, हमारी दुआ करना और कलाम की खिदमत करना। कलाम की खिदमत जब खादम करेंगे रूहें निजात पाएंगी, दुआ की खिदमत में रूहें भी निजात पाएंगी, बीमार भी शिफा पाएंगे। तो मतलब कहने का ये था कि खुदावंद यीशु मसीह बज़ाते खुद अंजील है। कलवरी के पहाड़ पर जो वाक़या हुआ है ये खुशखबरी का वाक़या है, ये कोई अफसुर्दगी का पैगाम नहीं। इसीलिए तो पौलुस कहता है ये जो सलीब का पैगाम है ये हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो मतलब कहने का ये था, जब मैं खुशखबरी की बात कर रहा हूँ, मैं अंजील की बात कर रहा हूँ, तो इससे पहले कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होता, यूहन्ना ने कुछ देर पहले ही ऐलान कर दिया था, देखो ये खुदा का बर्रा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और फिर मेरा खुदावंद अपने शागिर्दों को जब उनको उसने कमांड, ये हुक्म दिया कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और सारी खल्क के सामने जाकर इसी अंजील की मुनादी करो, और साथ उनको ये भी कहा कि जितनी भी कौमें हैं
सब कौमों में अगर तौबा की मुनादी करनी है और सब कौमों में अगर बताना है कि गुनाह कैसे माफ होते हैं, तो यीशु के नाम से कहना है कि यीशु के नाम से गुनाह माफ होते हैं और यीशु के नाम से ही तौबा करने वाले ठीक जगह पर पहुंच जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था मेरे भाई, ये वो अंजील है। अगर कोई इस बात को कबूल कर ले कि वो कलवरी के पहाड़ के ऊपर 2023 साल पहले एक स्पेशल इंसान जिसका नाम यीशु रखा गया था और वो आम इंसानों की तरह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पीछे खुदा का प्लान था, बल्कि पौलुस कहता है खुदा ने एक बदन तैयार किया है। आम बंदरों की तरह नहीं तैयार किया, एक स्पेशल बदन तैयार किया है जिसको बेटा कहा गया है, जिसको कफारे के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वो दुनिया का गुनाह उस बदन पर लादा गया है। अब इस खुशखबरी का इतलाक कैसे होता है? यीशु मसीह खुद कह रहे थे, जो ईमान लाए, जो मान ले इस बात को कि मेरा वो जो सलीब के ऊपर मरने वाला, दफन होने वाला, जिंदा होने वाला वो इंसान जो 3.5 साल तकरीबन रसूलों के साथ रहा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, ये सारी बातें, अगर कोई इस बात पर ईमान लाए कि वो अगर मरा है तो मेरे गुनाहों के लिए मरा है और इसके पीछे किताब मुकद्दस का प्रोग्राम है, तो वो क्या करे? बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। निजात का मतलब है वो गुनाहों से निजात पाएगा, उसका गुनाह खत्म हो जाएंगे, उसकी गुनाह की मजदूरी खत्म हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया सारी शरीर के कब्जा में है और ये सीधी सीधी अंजील है हर गुनाहगार के लिए। पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया को लिखते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहा था, कह रहा था पहला करंथियों 15 बाब की पहली आयत में, मैं चाहता हूँ पढ़े मेरे भाई, पढ़ेंगे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, पहला खत है, उसका 15 बाब और उसकी 3री आयत। जी, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। अब मैं चाहता हूं कि साथ साथ इसको और अच्छी तरह हम समझने की कोशिश करें। वो जो कलवरी के पहाड़ पर एक शख्स मुआ है, अरे इसके पीछे किताब मुकद्दस है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, ये इत्तेफाक नहीं। किताब मुकद्दस का मतलब इसके पीछे किताब मुकद्दस का प्लान है, इसके पीछे नबियों की पेशगोइयां हैं, इसके पीछे खुदा का वर्ल्ड वाइड निजात का प्रोग्राम है। फिर पढ़िए सर। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। सिर्फ नहीं मुआ, हमारे गुनाहों के लिए मुआ, ये भी ज़हन में रखना है। मर तो सारे ही जाते हैं पर कोई किसी के गुनाहों के लिए नहीं मरता है, ये खास बात है। आगे, और दफन हुआ, और इसमें दफन होना भी स्पेशल खुशखबरी में शामिल है। और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। इसके पीछे भी किताब मुकद्दस है, पीछे प्लानिंग है सारी, और इसी के वसीला से हमें निजात मिलती है। पौलुस कह रहा था शर्त यह है कि तुम इस खुशखबरी को कबूल करो, इस खुशखबरी पर कायम रहो और इस खुशखबरी को याद रखो। अब यीशु मसीह का मरना और यीशु मसीह का दफन होना, मैं चाहता हूँ मरने के तलक से तो आप मुबारक जुमे के ऊपर पता नहीं क्या क्या सुनेंगे और सारी ज़िंदगी सुनते ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दफन के बारे में, ये दफन होना खुशखबरी में क्या मतलब है? कि दफन तो सारे ही होते हैं, जो मर जाता है वो दफन तो होता ही है। तो मतलब कहने का ये है कि यीशु मसीह का हमारे गुनाहों के लिए मरना और फिर दफन होना, इसमें दफन का क्या मामला है? पहले तो छोटी सी ये बात मैं चाहता हूं कि आपके सामने पेश करूं। यीशु मसीह का दफन होना भी कोई इत्तफाकिया मामला नहीं था, इसके लिए पहले ही एक औरत ने तैयारी की थी। अगर मरकज़ की इंजील के 14 बाब पे आप जाएं, जैसे कि स्लाइड आपके सामने है, अभी नहीं बाद में ज़रूर तसल्ली के साथ इसको पढ़ना। बैतनिया का शहर का इलाका वाक़े का वाक़या है कि शमौन कोढ़ी ने अपने घर में खुदावंद यीशु मसीह की दावत की थी, और ये वही वक्त था जब एक औरत बेशकीमत जटामासी का खालस अतर लेकर आई, और वो बड़े कीमती अतरदान में उसने लेकर आई थी, और मेरे खुदावंद यीशु मसीह के सर पर उसने रखकर तो अतरदान ही तोड़ दिया। यानी मतलब है कि उसने अतरदान तोड़ दिया था कि सारा का सारा अतर मेरे खुदावंद पर गिर जाए, यानी अतरदान के अंदर कुछ भी ना रहे। अब बाज वहाँ पे लोग तो बड़े खफा हुए, कहने लगे ये तो ज़ाया कर दिया गया है, 300 दिनार का ये बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था। तो यीशु ने कहा उसे देख के क्यों करते हो, क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ गए हो?
बड़ी प्यारी बात उसने कही है, मेरे खुदावन ने कही, वो जो कुछ कर सकी है उसने किया है। वो यही कर सकती थी, उसने ये किया है, बात खत्म। और ये जो कुछ उसने किया है ये मेरे दफन की तैयारी की है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है कि मेरे दफन होना है। अब यीशु मसीह को कैसे दफन किया गया है? दफनाने से पहले कफनाया जाता है। हवाले में नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने स्लाइड है। खुदावंद मेरे यीशु मसीह को महीन सूती कपड़े की चादर में दफनाया गया है। ये हवाले स्लाइड पर है, बाद में जरूर पढ़िए। और फिर इसको दफन करने में कौन कौन था? अरमितिया का बशिंदा यूसुफ था, जो यीशु मसीह का डरपोक तो मैं नहीं कह सकता, छुपा हुआ शागिर्द था। और निकोदेमुस भी था, वो भी एक छुपा हुआ शागिर्द था। और इसके साथ याद रखिए, कुछ औरतें भी शामिल थी यीशु मसीह के जनाजे में। मरियम मगदलीनी थी और यीशु की मां मरियम। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मत्ती की इंजील के 27वें बाब में भी लिखा हुआ है और लूका की इंजील के 23वें बाब में भी लिखा है। तो मतलब कहने का ये है कि हम कई दफ़ा यीशु मसीह की तदफीन और कफनाने के तलक से जब बात करते हैं तो ये अच्छी बात है कि हमें ये भी पता होना चाहिए। अब तो दफनाने में बंदा पूछे कि खुशखबरी क्या है? ओ भाई, दफनाने में खुशखबरी ये है कि जब मेरा खुदावन, जब तक उसका 3 दिन रात तक वो बदन उस कब्र में रहा है, जो उसकी अपनी नहीं थी बल्कि यूसुफ की थी, तो ये वही वक्त था जब मेरा खुदावन आलम अरवा में गया है, उनमें गया है जो जमीन के नीचे हैं। और वहां से आपको पता ही है, जब मेरा खुदावन फिर ऊपर आया है तो वहां से कैदियों को भी साथ ले आया है और उनको साथ ले गया है। ये उनके लिए खुशखबरी थी। जमीन पर रहने वालों के लिए तो यह खुशखबरी है कि उनके गुनाहों का कफारा हो गया। नीचे जाने का ये खुशखबरी है कि नीचे वालों के लिए ऊपर जाने का रास्ता खुल गया है। ऊपर से कोई नीचे गया है ताकि उनको ऊपर ले जाए, क्योंकि वो अभी तक आलम अरवा में इब्लीस की कैद में थे, उसके कंट्रोल में वो रूहें थीं। और उसके बाद जिंदा होना, ये तो आपको पता ही है। यीशु मसीह को जो रखा गया है, दफनाया गया है, उसकी अपनी कब्र नहीं थी, ये यूसुफ की कब्र थी। मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ हम नॉलेज भी हासिल करें। ये यीशु मसीह की जो कब्र थी ये अपनी नहीं थी। यीशु मसीह की कोई कब्र नहीं है, ज़हन में बिठा लें। अगर यीशु को रखा गया है तो वो यूसुफ था जिसने अपने लिए कब्र बनवाई थी और उसने बाग में कब्र बनवाई थी, और ये बाग बिल्कुल यरूशलेम शहर के पास था और उसने उधर ही उसको रखवा दिया। ये अलग बात है कि यीशु वहां पर 3 दिन रात रखा गया है, इसलिए आज तक वो यीशु की कब्र कहलाती है और है एक्चुअली वो यूसुफ की कब्र। और जब अगर वहां जाएं, ये जो स्लाइड आपके सामने है, अगर आप जाएं तो आपका दिल करेगा कि मैं अंदर जाकर देखूं। हाँ, कुछ मुकद्दस औरतें थी, वो भी अंदर देख रही थी। यूं कलाम कहता है एक शागिर्द तो बिल्कुल अंदर ही चला गया था लेकिन आप जब जाएंगे, हो सकता है आपका भी दिल करे मैं अंदर जाकर देखूं, लेकिन अंदर जाने से पहले ऊपर पढ़ने क्या लिखा हुआ है। ऊपर पता क्या लिखा हुआ है? ही इज नॉट हियर। ये जिसके नाम की कब्र बनाई हुई गई है, ये चल रही है कि ये यीशु की कब्र है। जीसस इज नॉट हियर, ही इज नॉट हियर, फॉर ही हैज रिजन एज ही सेड। वो यहां नहीं है बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये बात फरिश्ता ने औरतों को कही थी। तो मैं चाहता हूं कि ये तो पहली खुशखबरी मैंने आपको बताई है, बीमारों के लिए भी और गुनहगारों के लिए भी। तो ये तो बड़ी खुशखबरी है और इसी की मुनादी हमने करनी है। और मैं भी मुनादी कर रहा हूं, अगर कोई बीमार हो यीशु के पास आए, अगर कोई गुनहगार हो यीशु के पास आए। आपको पता है वो गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया है। दूसरी खुशखबरी, कलवरी के पहाड़ पर आपको पता 2 डाकू मसलूब हुए थे। तीसरा भी आना था, लेकिन किसी वजह से, और वजह भी बाइबल में लिखी हुई है, 3 डाकू थे जिनके बारे में पिलातूस ने उस दिन के लिए फांसी को ऑर्डर लिख दिया था। ये यहूदिया का जो हाकिम पिलातूस था, इसके पास इख्तियार होता था। जैसे बाहर के मुल्कों को मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में इख्तियार होता है कि जब भी हमारी ईद आती है तो चूँकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर के पास इख्तियार है, तो वो जितना इख्तियार है उसके पास वो यूज़ करता है और कैदियों की कुछ ना कुछ कैद में कमी कर देता है। ऐलान कर देता है कि जितने भी कैदी हैं मैं इनको 3 महीने की सज़ा माइनस करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, ताकि कई कैदी जो 3 महीने जिनके रह गए हैं वो घर जाकर ईद मनाएं। और ये काम वो ईद पर ही करता है। अब ये भी ईद थी,
یہودیوں کی عید تھی، تو یہودیوں کی عید کے اوپر، ہر عید کے اوپر خاص طور پہ بائبل میں جیسے لکھا ہوا ہے، پلاطس ایک قیدی کو یا ایک مجرم کو رہا کر دیتا تھا۔ اب ایکچولی جو پلاطس نے حکم دیا ہوا تھا یا لکھا ہوا تھا کہ سو اینڈ سو سو اینڈ سو سو اینڈ سو فلاں ڈیٹ کو پھانسی دے دیے جائیں گے، مصلوب کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ رومی حکومت نے مصلوبیت کا پروگرام ان کے چل رہا تھا، کسی کو بھی پھانسی دینے کا، یہ طریقہ کار تھا ان کا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دو ڈاکو تو بڑے آرام سے لے آئے، ایک کو بھی لے آئے، دوسرے کو بھی لے آئے، اور جب تیسرے کی باری آئی تو تیسرا برابا نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اصل میں یہ دو بھی آئے، بعد میں آئے ہیں، پہلے یسوع کی عدالت ہو رہی تھی، تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا جب میرے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پلاطس کے پاس 2 دفعہ میرے خداوند کو لے جایا گیا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ پلاطس نے جب ان کی باتیں سنی، پلاطس نے جب ان کے الزامات سنے، تو وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات تو میں اس میں پاتا نہیں کہ میں لکھ دوں اس کو مصلوب کر دیا جائے، اس کو پھانسی دے دیا جائے، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی۔ تو وہ پوری کوشش کرتا رہا کہ ناحق یہ بات غلط ہے، مجھے نہیں اس پر لکھنا چاہیے۔ تو اس کے ذہن میں آخری بات یہ آئی، تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں قیدی کو یا ایک مجرم کو چھوڑ دیتا ہوں، اور کہ میں یسوع کو چھوڑتا۔ جب اس نے یہ کہا تو بہت زیادہ شور ہو گیا، شور ہی شور ہو گیا، بھائی برابا کو چھوڑ دے۔ حالانکہ ڈے تو برابا کا تھا، وہ کہنے لگے کہ برابا کو چھوڑ دے لیکن اس یسوع کو مصلوب کر۔ حالانکہ آرڈر برابا کا تھا، لیکن برابا کی جگہ یسوع کو رکھ دیا گیا۔ میں تمام سننے والوں کو یہ بتانے لگا ہوں، ایکچول 3 ڈاکو، ایک کا نام تو لکھا ہوا ہے، 2 کا نام بائبل میں نہیں لکھا، یہ 3 ڈاکو تھے جن کی ایک ہی دن میں پھانسی کی سزا تھی، اور برابا کی جگہ میرے خداوند یسوع مسیح کو بلوا ہونے کے سبب سے یا بلوا کرنے کے سبب سے، شور ہونے کے سبب سے پلاطس کو لکھنا پڑا۔ حالانکہ پھر بھی اس نے کہا پانی منگوایا جائے۔ کیا ہو گیا؟ جی میں ہاتھ دھونا چاہتا ہوں، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں۔ خیر، یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی اس سارے واقعے کے اوپر، جب وہ یسوع کو تو لے گئے برابا کی جگہ، اب باقی ڈاکوؤں کو تھی جگہ اور کوئی نہیں گیا نا، برابا کی جگہ انہوں نے برابا کو مانگا ہے، تو چونکہ انہوں نے برابا کو مانگا ہے تو اس نے لکھ دیا کہ برابا کے جو آرڈر ہے وہ کینسل کر دو، لائے کینسل کریں برابا کے آرڈر، برابا کو رہا کر دو، چلو لے جاؤ اس کی جگہ اس کو۔ تو جب برابا کے قید خانہ میں یا اس کی جیل میں جہاں وہ اندر بند تھا، جب اس کے پاس جلاد جا رہے ہوں گے اس کو نکالنے کے لیے، تو میرے خیال میں وہ کانپ رہا ہوگا، کیونکہ اس دن اس کا آخری دن تھا۔ اس کو پتا تھا اب مجھے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، اور اب مجھے لوگ ماریں گے بھی، اور اس کے بعد مجھے سلیپ پر ٹانگ بھی دیں گے۔ تو وہ شاید تھرتھرا رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا۔ چونکہ اس کو نکالا ہے تو اس کو کہا کہ مبارک ہو بھائی، تیری چھٹی ہو گئی، تو رہا ہو گیا ہے۔ بھائی وہ کس مقدمے کے مطابق؟ میرا تو آرڈر تھا آج، وہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ نہیں بھائی، تیرے آرڈر کینسل ہو گئے ہیں، تیری جگہ ایک یسوع نام کا شخص ہے۔ وہ لوگ جو شور کیا تھا کہ وہ یسوع کو تیری جگہ پر مصلوب کر دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برابا کو رہا کر دیا گیا، اور اس کے بعد برابا کہاں گیا ہوگا یہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے بائبل مقدس میں، لیکن میری پتہ نہیں دل کے اندر یہ بات آتی ہے، خیال آتا ہے، میرا ہی خیال ہے، کلام کی بات نہیں میں کر رہا، میرا ہی خیال ہے کہ یہ برابا ایک بہت بڑا کویسچن اس کے اندر آیا ہوگا، میری جگہ کسی اور کو پھانسی؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکو کی جگہ کسی عام بندے کو پھانسی دیا جائے؟ پوچھتا ہوگا اس نے کیا کیا؟ او بھائی ہمیں نہیں پتا اس نے کیا کیا، لیکن اس کا بھی معاملہ پتہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال پلاطس تو کوشش کر رہا تھا کہ چھوڑ دیا جائے، لیکن لوگوں نے تائید کی ہے تیرے بارے میں، تجھے ووٹ دیے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں یہ برابا یسوع مسیح کی صلیب کے پاس کیا ہوگا،
2 डाकू और देख रहा होगा, और यीशु को भी मुझे नहीं पता सब ये वहाँ पहुँचा है, यीशु जिंदा था या यीशु मर गया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूर ये बंदा वहाँ पर जाकर सलीब को, मेरे यीशु की सलीब को पकड़कर कहता होगा, खुदावंद ये मेरी जगह तूने कैसे ले ली है? पाप तो मैंने किए थे, तू मेरी जगह कैसे चला गया है? और नस्बत यही तो गाता है, जिस पाप दी शक्ल नहीं वेखी, ओ पाप मेरे ਲਈ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਹੋਏ ਉਸ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭੁਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ। मेरा मतलब है किस कदर ये यीशु का प्यारा हो गया होगा कि मेरे लिए मरना मैंने था, मर ये गया है, सजा मुझे मिलनी थी ले इसने ली है। बस तमाम दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं, मेरा यीशु एक बराबा की जगह नहीं, पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए मेरे यीशु ने सब कुछ किया है। यही खुशखबरी है, यही खुशखबरी है। ये तो एक डाकू की मैं बात कर रहा था जिसको फांसी होनी थी और नहीं हुई, और एक मैं और डाकू की बात करने लगा। आपको पता है अभी चंद दिन पहले ही हम लोग खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम कर रहे थे, जब हम पाम संडे की बातें कर रहे थे, पाम संडे का मैसेज दे रहे या सुन रहे थे। और पिलातुस ने भी पूछा था यीशु से कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो यीशु ने कहा था कि अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला न किया जाता। देखो मैं यहूदियों के हवाला किया गया हूं, मेरी बादशाही यहां की होती तो मैं यहूदियों के हाथों में होता। इसका मतलब है मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। तो फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर यीशु की बादशाही इस दुनिया की नहीं, मुझे नहीं पता पिलातुस ने क्यों नहीं पूछा कि फिर अगर तेरी इस दुनिया की बादशाही नहीं है तो फिर तेरी बादशाही कहां की है, ये नहीं उसने पूछा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पिलातुस को तो ये नॉलेज नहीं था, लेकिन जो यीशु मसीह के साथ 3 डाकू मसलूब हुए थे उनमें से एक डाकू के पास ये नॉलेज था। आपको पता ही है कलवरी के पहाड़ पर यीशु मसीह के साथ बराबा तो आजाद हो गया, लेकिन 2 डाकू तो आए थे। तो एक ने यीशु को ताना देकर कहा, बड़े अजीब से अल्फाज उसने यूज किए और कहा क्या तू मसीह नहीं, तू खुद भी बच हमें भी बचा। और जो ही ये बात दूसरे डाकू ने सुनी, मुझे लगता है शायद उसके साथ मिलकर ही डाके मारने वाला है ये, तो उसने उसको झिड़का और कहा कि तू खुदा से नहीं डरता, हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं, हमें तो अपने किए की सजा मिली है, जिसको तू ताना दे रहा है इसने तो कोई बेजा काम ही नहीं किया। और फिर उसने यीशु को कहा, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए, ये अल्फाजों पे गौर करना, जब तू अपनी बादशाही में आए, यानी जब तू बादशाह नजर आए जहां तेरी बादशाही है, तो फिर मुझे याद करना। तो यीशु ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मैं तुझसे कहता हूं, सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये बात ने साबित कर दिया कि यीशु मसीह फरदौस का बादशाह है।
اور اگر کسی نے فردوس میں جانا ہو، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ہر بندہ جو فردوس کو اور جنت کو مانتا ہے، یہ تو پتہ نا دنیا جنت کا، فردوس کا ذکر کرتی ہے، پیراڈائز کا ذکر کرتی ہے، ساتھ جہنم کا بھی ذکر کرتی ہے، اور کئی دفعہ کیا کہتی ہے، خدا تجھے جنت نصیب کرے، کوئی مر جائے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں خدا اسے جنت نصیب کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کوئی فردوس کا کنسیپٹ ہے، کنسیپٹ نہیں ہے، سچ مچ ہے، واقعی ہے۔ آپ کو پتہ پولس کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے 14 سالوں میں میں شخص کو جانتا ہوں، یکایک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا، اور وہاں پر کیا پتا ہے؟ کہتا ہے وہاں پر اس نے فردوس میں پہنچ کر، اس کا مطلب فردوس تیسرے آسمان پر ہے، جگہ بھی کلام میں لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر بادشاہ کس کی ہے؟ جو فردوس میں ڈاکو کو لے کر جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوشخبری، میں نے کہا تھا یسوع مسیح خوشخبری ہے، زمین کے رہنے والوں کے لیے بھی یسوع مسیح خوشخبری ہے، پتال میں یعنی عالم روا میں رہنے والوں کے لیے بھی، اور یسوع مسیح خوشخبری ہے اگر کسی نے جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے، کوئی دعاؤں سے نہیں، یسوع کو کہنے سے فردوس میں جا سکتے ہیں، بڑی سادگی سے۔ آپ یسوع سے پوچھ لیے میں تیری بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں، وہ تجھے بتائے گا۔ جس طرح سے نیکودیمس کو کہا تھا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا، یا آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، یہ ساری فردوس کی باتیں ہی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یسوع مسیح خوشخبری ہے بیماروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، اور ڈاکوؤں کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو فردوس میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی قربانی کی بات کر رہے ہیں جو کلوری کے پہاڑ پر دی گئی۔ آج اس قربانی کو ہم بڑے بہتر طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قربانیاں تو شریعت میں بھی گزرانی جاتی تھیں، لیکن شریعت کی قربانیوں میں اور میرے یسوع مسیح کی قربانی میں بہت فرق ہے تو یہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی، کیونکہ وہ آنے والے وقت میں اصل چیزیں مسیح کی تھیں اور وہ چیزیں آنے والی چیزوں کا عکس تھی۔ خطا کی قربانی پہلے بھی گزرانی جاتی تھی، کبھی سردار کاہن پوری بنی اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ دیا کرتا تھا، جو نئے عہد میں اب یسوع کا جسو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شریعت اور فضل کی قربانیوں میں یا یسوع مسیح کی قربانیوں میں، قربانی اور کفارہ کی پرانے عہد کی قربانیوں میں ایک خاص فرق ہے جو میں نے سلائیڈ آپ کے سامنے بنائی ہے۔ میری یہ دل کی آواز ہے کہ میں سلائیڈ کے ذریعے آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں اور میں خود بھی سمجھ سکوں۔ بنی اسرائیل کی جو کفارہ کی قربانی ہوتی تھی یہ صرف قربانی کہلاتی تھی، لیکن یسوع مسیح کی قربانی کے بارے میں لکھا ہے یہ بہتر قربانی ہے۔ یسوع مسیح نے بہتر قربانی گزرانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہر سال 2 بکرے دینے پڑتے تھے، ایک مینڈا دینا پڑتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے سالانہ قربانی نہیں، ابدی قربانی گزرانی ہے۔ پھر اگلی بات، وہ جو بکرے ہوتے تھے جو بنی اسرائیل کے گناہ کا بوجھ یا کفارے کا پروگرام کرتے تھے یا کفارے کے لیے یوز ہوتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا تھا، ان بیچاروں کو تو پتہ، تو بکرے تھے، بکروں کو کیا پتا کہ بھئی ہمیں کیوں ایک بکرے کا قربان کیا جا رہا ہے، دوسرے کو چھوڑا جا رہا ہے، دونوں کو نہیں پتا مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے، اس کو ایک کو نہیں پتا میرے قربان کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن یسوع کی قربانی جو ہے وہ شعوری قربانی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کو پتا تھا۔ اگر آپ لوکا کے اپنا متی کی انجیل پڑھیں، 16واں باب پڑھیں، 17 باب پڑھیں، تو اس میں یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے، بے شرع لوگوں کے ہاتھوں مصلوب ہو یا قتل ہو، اور پھر مر جائے، دفن ہو، اور تیسرے دن پھر وہ جی اٹھے۔ تو یہ آلریڈی یسوع مسیح کو شعور تھا کہ میں اسی کام کے لیے تو بنایا گیا ہوں، اسی کام کے لیے تو بھیجا گیا ہوں، اسی کام کے لیے تو میں دنیا میں نظر آ رہا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کی خطا کی قربانی جو 2 بکرے دیتے تھے، اس کی جگہ میرے خداوند یسوع مسیح نے لی ہے۔ بکروں کو مارا نہیں جاتا تھا، کیوں؟ بکروں کو صرف کفارے کے لیے یوز کیا جاتا تھا، لیکن میرے یسوع نے مار کھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے
تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی میری بہن، یسوع مسیح کی قربانی کو بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کی قربانی پوری دنیا کے لیے ہے، جبکہ بنی اسرائیل کی قربانی صرف اور صرف اسرائیلیوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے ہوتی تھی۔ اسرائیلیوں کا جو یوم کفارہ ہوتا تھا وہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا تھا، اور اس دن پریکٹیکلی سردار کاہن کفارہ کا جو فریضہ تھا وہ سر انجام دیتا تھا۔ لیکن میرے خداوند یسوع مسیح کا جو یوم کفارہ ہو گیا ہے، ایک ہی دفعہ 2023 میں ہو گیا ہے، اب تو صرف ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، بار بار نہیں، صرف یہ جو آپ گڈ فرائیڈے کی بات کر رہے ہیں یہ اصل میں یوم کفارہ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ کفارہ کیا چیز ہوتی تھی۔ کفارہ کو اگر ہم پرانے نامے میں پڑھیں تو اخبار کی کتاب کے 16ویں باب میں بنی اسرائیل کے کفارہ کا ذکر لکھا ہے کہ سردار کاہن کیسے بنی اسرائیل کے گناہوں کا پورے جو سال میں انہوں نے کیے ہوئے تھے کیسے کفارہ دیتا تھا۔ اور اگر اس کو بہتر طور پر سمجھ آتی ہے جس کی جگہ یسوع مسیح نے لی ہے، کیونکہ بیسیکلی وہ کفارہ آنے والی چیزوں کا عکس اور اصل چیزیں مسیح کی ہے۔ مسیح بھی سردار کاہن ہو کر آیا ہے، اور مسیح نے کیسے قربانی دی ہے اور مسیح کیسے سردار کاہن ہوا ہے، یہ عبرانیوں کے خط کے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں باب کا پڑھیں گے تو پھر آپ کو صحیح طور پر اس کی سمجھ آ سکے گی۔ بس ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق، یعنی خدا کے قانون کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ یہ خدا نے قانون بنا دیا ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے ہم اس کفارے کی طرف جائیں جس سے بنی اسرائیل کے گناہ معاف ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل پورے سال کے گناہوں کی قربانی یا معافی کے لیے 2 بکرے سردار کاہن کو دیتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہو، سردار کاہن جو کہ اکثر ہارون ہوا کرتا یا ہارون کے بعد کوئی اگلا سردار کاہن جو تھا، پہلے وہ اپنا کفارہ دیتا اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے گناہوں کا۔ ترتیب یہ ہوتی، سردار کاہن اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک بچڑا لیتا اور ایک سوختری قربانی کا مینڈا لیتا۔ سوختری قربانی کا مینڈا تو سیدھی سیدھی بات ہے، شکر گزاری کے طور پر جلا دیا جاتا، لیکن خطا کی قربانی والا جو بکرا ہے، جو بچڑا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا؟ اس سے پہلے کہ میں وہاں پر جاؤں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار لفظ کفارہ 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 کفارہ، جیسے پرانے نامے میں کفارہ ہے، نئے نامے میں یسوع نے کفارہ کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ تو یہ کس طرح بات ہے؟ میں نے آیات کو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ رومیو 23 باب کی 25 آیت میں لکھتا ہے پولس، اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل سے، خدا کے فضل کے سبب سے اور اس مخلصی کے وسیلہ سے، اس نجات کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے یعنی مسیح یسوع کو اس کے خون کے باعث خدا نے ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ اس یسوع مسیح کے کفارے کا کوئی فائدہ نہیں، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ طرح دینے کا مطلب ہے تحمل کرنے میں خدا چشم پوشی کرتا ہے، میں نہیں دیکھتا تو نے پیچھے کیا گناہ کیے ہیں، بس تو کفارے پر ایمان لے آ، بپتسمہ لے، نجات پا جائے گا۔ تو یسوع مسیح کو ایک کفارہ ٹھہرایا گیا ہے۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے ہے، یسوع مسیح بحیثیت سردار کاہن کے آیت میں نے سامنے رکھی ہے۔ واقعہ میں وہ میرا خداوند یسوع مسیح فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ متی کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم، پس اس کو یعنی خداوند یسوع مسیح کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم تھا، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں کو جو خدا سے علاقہ رکھتی ہے ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن ہو۔ تو یسوع مسیح ایک اچھا رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنا ہے۔ اگلی بات، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسطے لے کر جاتا تھا، تو بار بار میرے مطلب ہے کہ کفارے کا بات آتی ہے۔ پولس کہتا ہے، پطرس یوحنا کہتا ہے، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں
कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वो ही हमारे गुनाहों का कफारा है। और सुनो, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। तो ये कफारा कफारा कफारा, पुराने अहदनामे में तो 2 बकरे कफारा दे रहे थे, इधर यीशु मसीह पूरी दुनिया का कफारा दे रहा है। क्या तरीका था, किस तरीके से मैं इसको चाहता हूं समझा जाए। सरदार काहिन खैमा इज्तिमा के पाक तरीन मकाम में जहां अहद का संदूक होता था, वहां पर जाकर कफारा दिया करता था, और अहद के संदूक को कफारागाह भी कहा जाता था। पहले नंबर पर कैसे होता, पहले नंबर पर सरदार काहिन अपने और अपने घराने के लिए कफारा देता। करता क्या, हारून खुदा की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। तरतीब क्या होती, उस बछड़े को लेता, उस बछड़े को कुर्बान करता, और उसके बाद उसका खून लेकर पाक तरीन मकाम में जाता और वहां पर छिड़कता। इससे क्या होता, उसका अपना कफारा होता और उसके घराने का कफारा होता। उसके बाद यह तरतीब थी। फिर बनी इस्राइल से 2 बकरे लेता, और उन बकरों के साथ एक मेंढा भी लेता। मेंढा तो सोख्तनी कुर्बानी के लिए, वो जो 2 बकरे लेता, कलाम कहता है दोनों बकरों पर चिट्ठियां डालता। चिट्ठियां डालने का मतलब वो टास डालता, टास 2 शतपर्चियां बना लेता, एक के ऊपर लिखता खुदावंद के लिए, दूसरे के ऊपर लिखता अज़ाज़ील के लिए। अब होता क्या, जो चिट्ठी निकलती खुदावंद के लिए, जिस बकरे के गले में चिट्ठी आ जाती खुदावंद के लिए, इसका मतलब है इसको ज़बह किया जाएगा, इसका खून पाक तरीन मकाम में ले जाया जाएगा। मैं सरदार काहिन की बात कर रहा हूं, यह है तरीका। उसके बाद जिस बकरे के गले में आ जाती अज़ाज़ील के लिए, उस पर वो हाथ रखता और बनी इस्राएल के सारे गुनाह उसके ऊपर डाल देता। हाथ रखकर साल के सारे गुनाह जो अज़ाज़ील वाला बकरा है उसके ऊपर हाथ रखता, और फिर क्या करता, किसी बंदे को कहता इस बकरे को पकड़ो और बियाबान में छोड़ दो। अब ये 2 बकरे हैं, अब ज़हन में रखना, 2 बकरे हैं जो बनी इस्राइल के गुनाहों का कफारा दे रहे हैं। बछड़ा तो दे रहा है ना सरदार काहिन के अपने और खानदान के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस्राइल की। बनी इस्राइल के लिए ये बकरा है जिसके ऊपर गुनाह है, और यह बियाबान में जा रहा है। एक बकरे का खून खैमा इज्तिमा के अंदर पाक तरीन मकाम में जा रहा है, लेकिन इसका खून नहीं निकाला गया, ना इसको ज़बह किया गया, गुनाह इस पर लादे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कफारे में 2 बकरे इस्तेमाल किए गए, एक तो खून लेके जाने के लिए और दूसरा गुनाह लादने के लिए। अब मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने इन दोनों की जगह ली है। मैं बताना यह चाहता हूं कि मेरे खुदावंद ने इन दोनों की जगह ली है। यीशु मसीह का खून भी चाहिए ताकि पाक तरीन मकाम में ले जाया जाए, और यीशु मसीह उस बकरे की जगह भी ले रहा है जहां पर दुनिया का गुनाह उस पर लादा जाए। यही बात पतरस कह रहा था, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए। तो यीशु मसीह ने दुनिया के गुनाह अपने बदन पर ले लिए। अब गौर से सुनना, गुनाह कहां आ गए, बदन पर। अब जिस बकरे का, आपके सामने ये 2 बकरे हैं, इसको सामने रख के समझने की कोशिश करें। अज़ाज़ील वाला जो बकरा है, इस पर गुनाह लादे जाते और इसको बियाबान में छोड़ दिया जाता, लेकिन जो खुदाबंद के लिए इसको ज़बह किया जाता। मेरा यीशु ज़बह होने वाला बकरा भी है, और मेरा यीशु वो बकरा भी है, उस जगह ले रहा है जो अज़ाज़ील के लिए है। यीशु मसीह के बदन पर गुनाह लादे गए। आप अक्सर अभी मुबारक जुमा के दौर शायद हर साल ही आप ये बात सुनते रहे हैं कि जी यीशु ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कौन सी चीज़ छोड़ दी, बदन छोड़ दिया। अरे भाई, बड़े अच्छे कई लोग हैं, इसकी अक्सर ही मैंने ये तशरीह सुनी है, और ये किसी हद तक गलत नहीं, ठीक है। किस मामले में भला भाई, इस मामले में कि ज़रूरी है कि छोड़ भी दिया जाए। ज़रूरी है कि किसको छोड़ दिया जाए, ओ भाई जिस पर गुनाह लगे उसको छोड़ दिया जाए।
अज़ाज़ील को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो भी कफारा का हिस्सा है। हालांकि अज़ाज़ील का मतलब तो शैतान है, अज़ाज़ील का मतलब तो गिराया हुआ फरिश्ता है। अज़ाज़ील का बड़ा सादा सा मतलब है गिराया हुआ फरिश्ता। अब बंदा पूछे कफारे में ये गिराया हुआ फरिश्ता किधर से आ गया? ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला अज़ाज़ील, ये भाई खुदावंद यीशु मसीह गुनाहों का कफारा दे रहा है। गुनाह उसके बदन पर हैं, और बदन जैसे ना, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और कुछ लोग तशरीह करते हैं कि जी वो खुदा की आंखें बदी को देख नहीं सकती और यीशु के बदन पर सारे गुनाह आ गए, तो भाई जिस पर गुनाह आ गए उसको छोड़ दिया जाता था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यीशु ने उस बकरे की भी जगह ले ली, और यीशु का खून यीशु खुद लेकर खैमा इज्तिमा यानी ऊपर वाले आसमानी खैमा में गया है। तो ये 2 बकरों की जगह मेरे यीशु ने ली है। तो इस बात को इतना अजीब ना समझें कि यीशु ने क्यों कहा है मेरे खुदा मुझे तूने क्यों छोड़ दिया। अरे भाई, छोड़ने का अमल भी कफारे में पाया जाता है, छोड़ने का अमल भी कफारे में पाया जाता है, और खून बहाने का अमल भी कफारे में पाया जाता है। और यीशु मसीह ने कफारा दिया है, और यीशु मसीह ने दोनों बकरों की जगह ली है। ये बात वेरी क्लियर होनी चाहिए। आमीन। अब फर्क सिर्फ ये है कि सरदार काहिन, ये आपके सामने स्लाइड है, ये पहले अपने घराने का कफारे का खून लेकर बछड़े का अंदर जाता, उसके बाद बनी इस्राएल के जो खुदावंद के लिए निकला हुआ खून था, जो बकरा था, उसका खून लेकर जाता। मेरे खुदावंद ने, मैंने बताया, दोनों की जगह ली है। मेरा खुदावंद पहले नंबर पर तो सरदार काहिन, दूसरे नंबर पर दयानतदार का सरदार काहिन, तीसरे नंबर पर रहमदिल सरदार काहिन, और सबसे बड़ी बात बेऐब सरदार काहिन। मेरा खुदावंद यीशु मसीह खुद भी बेऐब, और मेरे खुदावंद यीशु मसीह का खून भी बेऐब। हुआ क्या है, मेरे यीशु ने जमीनी खैमा में कभी भी यह काम नहीं किया। जमीनी खैमा का पता है, जिस तब यीशु मसीह ने जान दी है तो वैसे ही पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया था। यानी दूसरे लफ्जों में तरतीब चेंज हो गई है, जमीनी वाला खैमे की तरतीब ही बदल गई है, पाक मकान और पाक दीन मकाम इकट्ठा हो गया है। मेरा यीशु अपना खून लेकर आसमान पर गया है, क्योंकि आसमान पर एक खैमा है। मैं चाहता हूं इसको पढ़ लें। मुकाशवा की किताब निकालें मेरे साथ, उसका 11वां बाब है, 19वां बाब है, उसकी 11 आयत। मैं खुद भी निकालता हूं, सर पढ़ेंगे। 11वां बाब उसकी 19वीं आयत। नहीं 19 बाब की 11 आयत। बाब की 11। मैंने आसमान सॉरी, 1 मिनट सर, 11 की 19, सॉरी गलती हो गई, 11 की 19 जी। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा हुई, और भूचाल आया, और बड़े औले पड़े। सुनिए जी, और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया। इसका मतलब है एक मकदस आसमान पर है। असल में जब मूसा को खुदा ने कहा था ना कि एक मकदस बनाना है, तो उसका मॉडल वही खुदा दे रहा था जो ऊपर वाला खैमा इज्तिमा है। बेशक वहां पे कोई जमा नहीं होता, लेकिन एक मकदस है। तो वो जब खोला गया और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, यूहन्ना को अहद का संदूक आसमान वाले मकदस में दिखाई दिया है। कई दफा हम लोग वो खैमा इज्तिमा वाले अहद के संदूक के मकदस को ढूंढते फिरते हैं। अरे उसकी कोई अहमियत थी, कभी उसकी अहमियत थी, मैं ये नहीं कहता कोई अहमियत नहीं है, उसकी अहमियत थी। लेकिन यीशु मसीह जिस कफारा गाह पर गया है, क्योंकि कफारा दिया जाता था अहद के संदूक के ऊपर खून का, और यीशु मसीह ने जहां कफारा दिया है वो आसमान वाले मकदस में है, और वहां अहद का संदूक है। अगर आप इसको इब्रानियों के खत में चलिए सर, जरा मेरे साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ें।
अब जो बातें हम कह रहे हैं, یہ دیکھیں اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، اب تو میں کہہ رہا ہوں لیکن پولس کہہ رہا تھا ہم جو کہہ رہے ہیں، ہاں جی، ان میں بڑی بات یہ ہے بڑی بات سن لے کیا ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے. غور سے سنیے، وہ اس خیمہ کا خادم نہیں ہے جو آپ کے سامنے دو خیمہ میں نے بنائے ہوئے ہیں. اس خیمہ کا زمین والے خیمہ میں اس نے کام نہیں کیا، وہ اوپر والے آسمانی خیمہ کا خادم ہے. آگے پڑھیے. جسے خداوند نے کھڑا کیا، جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے. ہاں جی، اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزرانے کے واسطے مقرر ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میرا یسوع اپنا خون لے کر اوپر گیا ہے. بدن پر تو گناہ لادے گئے ہیں، خون اوپر لے کے گیا ہے. اب کویسچن ہے کب لے کے گیا ہے؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے، کب لے کے گیا ہے؟ ہم تو پڑھ رہے ہیں اور کلام بھی یہ بتا رہا ہے کہ جب اس کو بدن اس کا قبر میں رکھا گیا ہے تو وہ تو روح اس کی نیچے گئی ہے، روح تو نیچے گئی ہے عالم ارواح میں. تو پھر اوپر کب گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرا خداوند عالم ارواح سے آنے کے بعد شاید کتنی دیر میں گیا ہے. اس کو میں بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یسوع کتنی دیر میں اوپر گیا ہے اس آسمانی خیمہ میں کام کرنے کے لیے. تو پولس کہہ رہا تھا کہ 14 برس ہوئے میں ایک شخص کو جانتا ہوں، یکایک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا. تو میں سوچتا تھا کہ اگر پولس یکایک تیسرے آسمان تک چلا جاتا ہے تو یسوع بات ہی ختم ہو گئی. یسوع تو ویسے قدرت والا ہے، ارے بھائی اس کی تو بات ہی اور ہے، تو وہ تو یوں یکایک جم جا سکتا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس باغ میں یوسف کی قبر میں جہاں یسوع کو رکھا گیا تھا ابھی اندھیرا ہی تھا. تو کلام کیا کہتا ہے؟ کچھ عورتیں آئی تھیں. مریم کی میں بات کرنے لگا ہوں. تو مریم نے سمجھا کہ شاید یہ باغبان ہے، کیونکہ باغ جو تھا وہ سمجھا یہ باغبان ہے، مالی ہے، ویسے بھی اندھیرا تھا. تو اس کو پوچھتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے خداوند کو اٹھا کر کہاں لے گئے ہیں؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ قبر تو پتھر تو لڑکا ہوا ہے، کہاں لے گئے ہیں؟ اگر تو نے جانتا ہے یا کہیں رکھا ہے تو مجھے بتا دے. تو یسوع نے کیا کہا؟ مریم. یسوع نے کیا کہا؟ مریم. جو اس نے مریم کہا تو اس نے آواز پہچان لی، وہ جلدی سے کہتی ہے ربونی. تو یسوع نے کہا مجھے نہ چھو، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا ہوں. اس کا مطلب ہے ابھی کفارے والا کام، خون تو بہہ گیا ہے، خون تو ہے، لیکن ابھی اوپر نہیں گیا، اوپر مقدس میں نہیں گیا، آسمانی خیمہ میں نہیں گیا، کیونکہ کفارہ وہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن جب یسوع ہو کے واپس آ گیا ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ کو پتہ یہودیوں کے ڈر سے شاگردوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، اندر بیچارے رہ رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے. لیکن میرا یسوع سے ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور میرے یسوع نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو. حیران رہ گئے، ہیں ہم نے تو اپنے دیکھیے کیا معاملہ ہے. ارے یسوع نے جو کہا تھا وہی ہوا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب یسوع نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو تو اس وقت توما اس میں نہیں تھا، توما رسول اس میں نہیں تھا، مقدس توما اس میں نہیں تھا. توما کو جب بتایا شاگردوں نے کہ یسوع تو ہمارے درمیان آیا ہے، یسوع تو بند کمرے میں آیا ہے، اس نے ہمیں باتیں ہمارے ساتھ کی ہیں، وہ کہنے لگا جی میں تو نہیں مانوں گا. کیوں تو نہیں مانے گا بھائی؟ کہتا ہے میں تو جب تک اپنی انگلی پاس لا کر اس کے ہاتھوں میں نہ ڈالوں، اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں، میں نہیں مانوں گا. کلام کہتا ہے پھر یسوع اس وقت آیا جب توما رسول بھی موجود تھا. تو یسوع نے اسپیشل اور تو کسی سے بات نہ کی، اسپیشل توما کو کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو. اور جو ہی اس نے دیکھا ہے یہ تو وہی یسوع ہے، تو پھر کہتا ہے میرے خداوند، اے میرے خدا. اور یسوع نے کہا تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، زیادہ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کا مرنا کتاب مقدس کے مطابق، یسوع مسیح کا دفن ہونا اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا کتاب مقدس کے مطابق
جس کو ان دنوں میں خوب یاد کیا جا رہا ہے، ہر سال یاد کیا جاتا ہے، اور اچھی بات ہے، یہی بڑی خوشخبری ہے، یہ بڑی خوشخبری ہے۔ یسوع مسیح کا زندہ ہو کر آسمان پر جانا اور اب دوسری آمد میں پھر آنا، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخری اور بڑی خوشخبری کیا ہے۔ آپ کو پتہ یسوع آئے گا پہلے نمبر پر تو اپنے کلیسیا کو لے کر جائے گا۔ کلیسیا کو لے جانے کے بعد اس کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا، متی کی انجیل کے 25ویں باب میں میرے خداوند کی یہ بات لکھی ہوئی ہے، ابن آدم جب اپنے جلال میں آئے گا، ابن آدم جب اپنے جلال میں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آسمان کے سارے فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی۔ اب یہ سب دنیا سن لے، ساری قومیں میرے یسوع کے آگے جمع کی جائیں گی، اور میرا یسوع ان کو ایسے الگ کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرتا ہے۔ یہ وہ عدالت کے دن کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ عدالت کس نے کرنی ہے؟ عدالت میرے مسیح نے کرنی ہے۔ عدالت اس نے کرنی ہے جو کلوری کے پہاڑ پر، جس نے پوری دنیا کا کفارہ دیا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ سن لیں، آپ کا جس نے کفارہ دیا ہے اسی نے آپ کی عدالت کرنی ہے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس عدالت سے بچ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس کو پڑھیں، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب، میرے بھائی پڑھیں گے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب، کیونکہ ضرور ہے، اس کی 10ویں آیت پڑھیے سر۔ 10ویں آیت سے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے، لو جی ضرور ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آج یہ اینڈ پر اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، there is no doubt in it، ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر کیا ہو؟ ہم سب کا حال ظاہر کیا اس جائے، میں کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کچھ بھی ہو، سب کا حال ظاہر ہو جائے گا۔ ہاں جی، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے وہ تو میرا یسوع بدلہ دینے کے لیے کھڑا کرے گا اپنے سامنے، جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہو، جو بدن میں رہ کر اس کی روح نے کیے ہیں، خواہ بھلے ہوں اور خواہ برے ہوں۔ میں آپ کو یہ خوشخبری دینے لگا ہوں، آپ کا منصف، آپ کا چیف جسٹس، آپ کا سزا کا اعلان کرنے والا وہ ہے جس نے آپ کا کفارہ دیا ہے۔ پہلے اس نے چھڑانے کا پروگرام بنایا ہے۔ عدالت تو ہوگی، عدالت سے پہلے ابھی ہم کفارے کے سسٹم میں سے گزر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کفارے کا انتظام ہو گیا ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ ایمان لائے، بپتسمہ لیں اور نجات پائے۔ کیونکہ پولس بڑے فراخ دلی سے یہ کہہ رہا تھا اور لکھ رہا تھا، رومیو 8ویں باب کی پہلی آیت، جو مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح کو پہن لیتے ہیں بپتسمہ کے وسیلے، توبہ کر لیتے ہیں، 8ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں گے جی۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہے، اب جو مسیح یسوع میں ہے، جو مسیح یسوع میں آ گئے ہیں، جنہوں نے توبہ کر لیا، مسیح کو قبول کر لیا ہے، بپتسمہ لے کر مسیح کو پہن لیا ہے۔ دوبارہ پڑھیے صاحب۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ پولس اپنی طرف سے کہہ رہی ہے، آگے بھی پڑھ، دوسری آیت بھی پڑھ دیجئے۔ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، آگے اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا۔ شریعت میں کمزوری تھی، شریعت میں جسم کی کمزوری تھی۔ کئی دفعہ بچڑا بے عیب نہ ہوتا، کئی دفعہ سردار کاہن بے عیب نہ ہوتا، پرابلم تھے، کبھی بچڑے کا پرابلم، کبھی وہ جو بکرے دیے گئے ہیں ان کا پرابلم، وہ بے عیب نہ ہوتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ شریعت میں جسم میں کمزوری تھی۔ دوبارہ پڑھیے سارے شاید کو۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی کیا کیا؟ یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ اپنے بیٹے کو، وہ بدن میں نے کہا بیٹا تھا، اس بیٹے کے بدن کے اوپر ہی گناہ لا دے گئے ہیں۔ جی پڑھیے۔
अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में हाँ और गुनाह की कुर्बानी के लिए बेचकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया ताकि दुनिया के गुनाह खत्म हो जाएं, उस पर गुनाह लाद दिए। ये कफारा है। अब मसीह में आ जाओ, तुम पर सजा का कोई हुक्म नहीं। वैसे मुझे सादा से एक बात बताएं, चीफ जस्टिस साहब क्या अपनी बीवी को अपने कटहरे में खड़ा करेगा? कोई शौहर अपनी बीवी को अदालत में जाने देगा? और अगर वो खुद ही चीफ जस्टिस हो तो क्या अपनी बीवी को सामने खड़ा करेगा कि मैं तेरा इंसाफ करना चाह रहा हूं? कभी भी नहीं। यही तो खुशखबरी है। आज मैंने आपको कहा था मैं अंजील बयान करने लगा हूं। मैंने आज एक अंजील नहीं, मैंने कई अंजीलें बयान कर दी हैं। मेरा खुदावंद यीशु मसीह बीमारों के लिए, मेरा खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए, मेरा खुदावंद यीशु मसीह डाकुओं के लिए, मेरा खुदावंद पूरी दुनिया के लिए, मेरा खुदावंद जिन्होंने फरदौस में जाना है उनके लिए। क्या क्या कहूं? मसीह मसलूब के बगैर कुछ नहीं जानूंगा। अब मुझे समझ आई इस आयत की। क्या था? बस मुझे ये समझ आ गई है कि मसीह मसलूब के सिवा मैं कुछ ना जानूंगा। अगर आपको यीशु मिल जाए तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। आइए, अगर अभी तक आपने, क्योंकि कलाम सुनाने का मकसद ये है कि अगर अभी तक आपने इस कफारा को कबूल नहीं किया जो यीशु ने कलवरी के पहाड़ पर दिया है, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्यारे बच्चों, बड़ों, छोटों, मेरा खुदावंद पूरी दुनिया का कफारा है। आइए उस कफारे को कबूल करें। और फिर कबूल करने के साथ साथ मैंने हम कभी सीखा था कि खुशखबरी सिर्फ ये नहीं कि सुनाई जाए, खुशखबरी ये है कि उसको कबूल किया जाए और फिर उस पर कायम रहा जाए और फिर कायम रहने के बाद उसको याद किया जाए। तो ये है खुशखबरी। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने तौबा कर ली है मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है उनको मैं और ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। अब कायम रहें, अब इस खुशखबरी पर मेहरबानी करके कायम रहें, पाकशाह में शरीक होते रहें, इसको याद करते रहें, और यूं कलाम के मुताबिक मैं चाहता हूँ इस खुशखबरी से पूरा पूरा आप फ़ायदा उठाएं। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा कदूस, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस आला अंजील के लिए, इस बड़ी खुशखबरी के पैगाम के लिए जो आज खुदावंद तूने हमें तौफीक दी है कि खुदावंद मसीही .pk की टीम तेरे लोगों के आगे इस कफारा को और खुदावंद इस बड़ी खुशखबरी को, जो एक नहीं कई खुशखबरियाँ हैं, अरे मेरे खुदावंद मैं तुझसे दुआ करता हूँ लोग इस खुशखबरी को ना चीज़ ना जाने, लोग इस खुशखबरी और सलीब के पैगाम को बेवकूफ़ी का पैगाम ना लें, क्योंकि ये तो खुदावंद तेरी कुदरत है। मेरे खुदा, तेरी कुदरत ने ही डाकू को खुदावंद फरदौस दिखा दिया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ माल के हकीकी, मैं दुआ करता हूँ मेरे खुदा तमाम सुनने वालों के लिए, ये कलाम को सुनने वाले नहीं अमल करने वाले हों, ताकि मुबारक हो जाए। तेरे कौल के मुताबिक ज़्यादा मुबारक वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हमें खुदावंद जिन्होंने कबूल कर लिया है, अब उनको कायम रहने का फजल अता कर और उनको यह खुशखबरी को याद रखने का फजल अता कर। और ऐ खुदावंद मेरे खुदा, ताकि हमारा ईमान बेफ़ायदा ना हो, हमारा ईमान हमें फ़ायदा दे। मेरे खुदावंद मेरे खुदा, यीशु के नाम के वसीला से मांग कर पाते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबान ही रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।